See, today's topic is a little bit more deviated or concerned with the infection control. Okay, তো এখানে হয়তো তুমি কোর bacteriology, virology you will not get, but this is a more pertinent topic for infection control point of view, and this is actually a very important topic for all the hospitals who are having or who are catering for immunocompromised patients. Very important. যে hospitals গুলোতে you are having transplants, যে hospitals গুলোতে you are having hemodialysis units, you are having burn units, you are having surgical ICUs. তো সেইগুলোতে কিন্তু these things, the surveillance part is very stringent and has to be followed in a very strict way. Otherwise, things may go wrong. Things may go dangerously wrong. So, environmental surveillance bolte amra jeta bujhai seta hocche je there are three things that has to be seen. একটা হচ্ছে air, একটা হচ্ছে surface, একটা হচ্ছে water. এই তিনটে জিনিস we will have to see whether these three components of the patient surrounding is okay or not. ঠিক আছে, তো আমরা কিছু পরীক্ষা করব এয়ারের, কিছু পরীক্ষা করব জলের, আর কিছু পরীক্ষা করব for the surface. Now the question is, why do we want to do it? That is the question. যখন বাড়িতে কারুর কোনো রকম সমস্যা হয়, সাপোজ জ্বর হলো কিংবা আরও যদি কিছু সমস্যা হয়, তাহলে দেখবে ঘর দুয়ারগুলো একটু পরিষ্কার করতে বলে তো why? So that already তোমার যখন একটা ডিজিজ চলছে, you are like having a immuno deficiency or kind of a a problem in your immune system, যাতে করে কিনা you are vulnerable to many other diseases, you are vulnerable to some other viruses, you are vulnerable to some other spores and all these things. তো তোমার যদি ঘরটা পরিষ্কার না থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি you can have a secondary infection also, তাই না? তো সিমিলারলি হসপিটালে আমরা যে পেশেন্টসগুলো দেখি, সব পেশেন্ট তো আর ইমিউনোকম্পিটেন্ট হয় না। ফিউ পেশেন্টস আর ইমিউনোকম্প্রোমাইজড। যেমন কি পেশেন্ট ইমিউনোকম্প্রোমাইজ থাকে বলতো? HIV, কটা HIV পেশেন্ট হসপিটালে থাকে? ইয়েস, HIV is immunocompromised state, that's a very common answer, but HIV is not my concern right now. My concern is more about the common patients that come, CKD patient, hemodialysis নিচ্ছে, সপ্তাহে দুবার করে ডায়ালিসিস নিচ্ছে, স্টেজ 5 CKD. ফর এক্সাম্পল দ্য বার্ন পেশেন্টস, 40% বার্ন আছে, 60% বার্ন আছে. ফর এক্সাম্পল দ্য পেশেন্টস হু আর হ্যাভিং কিমোথেরাপি, তাই না? ফর দ্য পেশেন্টস হু আর হ্যাভিং আ ট্রান্সপ্ল্যান্ট, সাপোজ কারো বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছে, সাপোজ কারো কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছে. So for the transplants, what we do is we put the patients on immunocompromised or rather immunodeficient state where আমরা পেশেন্টটার যে ইমিউন রেসপন্সটা সেটাকে কমিয়ে দিচ্ছি with drugs. Why? Because we fear transplant rejection. তো রিজেকশন যদি না হয়, we are taking down the immune system. So when we are taking down the immune system, the patient has to be protected from all the pathogens or all the non-pathogens, because immunodeficiency state the non-pathogen will also become a pathogen. যেটা তোমার আমার ইনফেকশন করবে না, সেটা কিন্তু ওই পেশেন্টের ইনফেকশন করবে. কোভিডের সময় ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন সামথিং কল্ড ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, মনে আছে? পেপারে বেরিয়েছিল ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, বলো মনে নেই? তার মানে পেপার পড়ো না বেসিক্যালি. Anyway, black fungus was nothing but they called it mucor. So black fungus was already there. Mucormycosis is not a new disease. It is a fungal infection, a rhinocerebral fungal infection. But এখানে কি হলো, COVID-19 and diabetes এই দুটো মিলে সেইটাকে predisposition বাড়ালো. That means the patient already একটি immunodeficiency ছিল, তারপর diabetes এলো, and the patient can be having a mucormycosis infection. So the environment in which the patient is staying in the hospital has to be controlled. তাই জন্যই হসপিটাল, ঠিক আছে? কিভাবে কন্ট্রোল করব না, we will
we will do some surveillance activity and we will see the cultures and we will see some data. So what kind of data, where we will see now. আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে রুটিনলি আমরা মনিটর করি এটা কিন্তু হয় না। সো সাম থিংস আর দেয়ার উইচ ক্যানট বি ডান অন আ রুটিন বেসিস। ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, দেখবে বইয়ে লেখা আছে যে অপারেশন থিয়েটার ফগিং ইজ নট রিকমেন্ডেড। প্রিভিয়াসলি কি হতো যে আমাদের যদি কোনো পেশেন্ট মানে ওটি হচ্ছে, ওটির পরে কি হতো না, লাস্টের দিকে যে লাস্ট ওটিটা হওয়ার পরে সেই রুমটাকে বন্ধ করে সেটাকে ফিউমিগেশন করে দেওয়া হতো। দ্যাট ওয়াজ দ্য টার্ম ফিউমিগেশন। আচ্ছা, যদি কোনো পেশেন্ট আছে ওয়ার্ডে, পেশেন্ট যদি ডিসচার্জ হয়ে যেত, সাপোজ পেশেন্টটার টিবি আছে কি আছে, দেন দ্য ওয়ার্ড শুড বি ফিউমিগেটেড। So you will hear the term fumigation, first point. Second point is, nowadays fumigation কথাটা উঠে গেছে, fumigation is replaced by fogging, ঠিক আছে? But it is said now the guidelines have come that you don't have to fog your environment on a routine basis. আগে যেটা প্রতিদিন করা হতো কিংবা উইকেন্ডে করা হতো, এখন সেটা কোনো রিকমেন্ডেশন নেই। The CDC has taken up the recommendation. Now what they are saying is, rather than concentrating on the environmental aerial disinfection, that is fogging, you concentrate on the surface disinfection. That is much more important than fogging. তাই জন্যে যদি ওটিতে কোনো মেজর রিপেয়ার অ্যাক্টিভিটি হয়, সাপোজ একটা দেওয়াল ভাঙা হয়েছে কিংবা কিছু একটা পেন্টিং হয়েছে কিংবা কিছু রিনোভেশন হয়েছে, ডোর রিনোভেশন হয়েছে বা এনিথিং which can generate dust particles, তখন গিয়ে you have to do a fogging, otherwise it is not recommended. তাই জন্য nowadays it is only recommended that at the end of the OT you do a deep cleaning, a high level deep cleaning you have to do, otherwise it is fine. Fogging is not recommended. So ওটাই বলছি যে রুটিন কোনো অ্যাক্টিভিটি কিন্তু এখন রিকমেন্ড করা হয় না। আচ্ছা, তো কিসের জন্য আমরা করব? টু ইনভেস্টিগেট অ্যান আউটব্রেক ফর রিসার্চ পারপাস অ্যান্ড টু মনিটর এনি কাইন্ড অফ পোটেনশিয়াল হ্যাজার্ডাস অ্যাক্টিভিটি, যেটা আমি বললাম যে যদি কোনো রকম ডাক্টিংয়ের ওয়ার্ক হয়, কোনো রকম কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটি হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু মনিটর দিস থিংস। দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড টু ডু দিস এরিয়াল ডিসইনফেকশন অ্যান্ড অল দিস থিং। কীভাবে কালচার করতে পারি এয়ারটা? হাউ ডু উই কালচার এয়ার? হাউ ডু উই কালচার আ সোয়াব স্যাম্পল? উই পুট ইট অন আ প্লেট, রাইট? তাহলে এয়ারটা কী করে কালচার করবো? এয়ারের সোয়াব নেবো? একটা সোয়াব নিয়ে ঘুরে বেড়াবো সারা রুম ধরে, দেন ওই সোয়াবটাকে আমি হ্যাঁ apply your thought. How can we put the air onto a culture plate? কি করে এই হাওয়াটাকে কালচার প্লেটে দেওয়া যায় বলতো? It's a very difficult question, right? See, if I open the culture plate and keep it on the table for 1 hour, will the air be exposed to the culture plate? Yes or no? Yes. তাই তো? তাহলে এটা একরকম উপায়। So this is called a passive air sampling. The passive air sampling means you take a culture media, a solid culture plate of a blood agar or a nutrient agar, and then you keep it open for 1 hour. আর যেই 1 hour to open রাখলে, in that 1 hour nobody should be in the room and there should not be any like aerial fan tan চলছে এরকম নয়, it should be just passive, ঠিক আছে? That is a passive air sampling. This is called a settled plate method. So the air particles get settled on the culture plate, that is why it is called a settled plate method. Okay. The second thing is called an active air sampling. That means you are intentionally pulling the air and putting it on the culture media. কি করতে হবে? তার জন্য বলা হয় দিস ইজ কল্ড আ স্লিট স্যাম্পলার মেথড। একটা মেশিন আছে, এরকম একটা মেশিন, সেই মেশিনের মাথাটা এরকম গোল, মেশিনের ওপরে একটা কালচার প্লেট বসিয়ে দিতে হবে, মেশিনের তলে একটা ফ্যান আছে, যেদিন ফ্যানটা চালাবে চারিদিক থেকে এয়ারটা টানবে এক্সস্টের মতো, আর যে টানবে ওই টানার উপরেই বসানো থাকবে কালচার মিডিয়া। তার মানে কি, ও এয়ার টানছে, টেনে কালচার মিডিয়ার উপর ফেলে দিচ্ছে, ঠিক আছে? So this is called a active air sampling or a slit sampler method. ঠিক আছে? দুটো দিয়েই কিন্তু এয়ার কালচার করা যায়। ম্যাক্সিমাম জায়গাতে
people don't have an active air sampling slit sampler machine, they do a passive air sampling or a settle plate method. আচ্ছা তো কোথায় কোথায় করব, that is very important. You cannot do a air culture in a OPD. কেন? OPD তে আমি কি করব করে? Do I have immunocompromised patients being treated in the OPD? No. Do I have burnt patients in the OPD? No. Do I have like transplant patients in the OPD? No. They are not stationed there for 24 hours. So I will do this thing in areas which will be more concentrated for these kind of patients. For example, ICU, neurosurgical ICU, oncosurgery ICU. Already patient is on immunocompromised, already patient is on chemotherapy, and then they will go for the surgeries. So in those cases, burn ICUs, patient already immunocompromised. Transplant units, bone marrow transplant unit, KT unit, kidney transplant unit. So এই জায়গাগুলোতে you have to do a air culture. আরেকটা জায়গায় very important is OT. তুমি একটা অ্যাবডোমিনাল অপারেশন করছো, দেখা গেল ওটির ওখান থেকে তোমার ডাস্ট বেরোচ্ছে, ওটির যে এয়ার সাপ্লাই থেকে, কিংবা কোনো রকম পার্টিকেলস বেরোচ্ছে. সো ইফ ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ইন ইয়োর এয়ার ইন দ্য ওটি, then you will have SSI for the patient, right? So OT monitoring, the air culture monitoring is very, very important. We do routinely test air culture in OTs. যেমন আমাদের সোয়াব কালচারও পাঠানো হয়, এখন নিয়ম বেরিয়ে গেছে, you don't have to do a routine swab culture if all the swab cultures are negative, but still we are doing a routine air culture to see the air quality inside the OT, because air quality is very, very important. এবং ওটিতে একটা ফিল্টার ইউজ হয়, that is called a HEPA filter. Have you heard the name HEPA filter? শোনোনি? ডিসইনফেকশন স্টেরিলাইজেশন ক্লাসে হেপা ফিল্টার আলোচনা হয়েছে। হেপা ফিল্টারের ফুল ফর্ম কি? হ্যাঁ, হেপা ফিল্টারের ফুল ফর্ম কি? প্লিজ ডোন্ট সে ইউ ডোন্ট নো। রাইট, হেপা ফিল্টার is and its uses you tell me in the next class. HEPA filter, what it is, কি তার কাজ এবং কোথায় ইউজ হয়, এই দুটো তিনটে ইনফরমেশন ইউ মাস্ট নো, কোথায় কোথায় ইউজ হয়, ঠিক আছে? HEPA filter is used in microbiology lab. HEPA filter is also used in OTs. What is exact the function আর তার কি কাজ, you will tell me in the next day. ঠিক আছে, লিখেছ? লিখো, this is your homework. HEPA filter is very important. Okay. তো এয়ার কোয়ালিটি আমরা কি দেখলাম? অ্যাক্টিভ মনিটরিং এন্ড প্যাসিভ মনিটরিং। এছাড়াও আমাদের আর কি দেখতে হয় এয়ার কোয়ালিটিতে, সেটা হচ্ছে যে air changes per hour, air velocity, positive pressure, temperature, air handling, humidity and occupancy. Whenever you are going in for a OT, the first thing a microbiologist or an infection control officer will come and see is humidity and temperature. OT te jodi temperature and humidity maintain na thake, if the temperature is way above 35 degree, if the humidity is way above 60%, then what happens? Humidity beshi mane ki? The fungal spores will be beshi, tai na ki? So you will be operating on a patient in a room where there will be so many fungal spores roaming around. Automatically the patient will have infection. Jodi temperature beshi hoye jay tale ki hobe? There will be a temperature 37 degree kisher temperature, incubating temperature of the bacteria. So if your temperature is, room temperature is 30-35 degree, then the patient will have some infection in the surgical site. তুমি তো ইনকিউবেটিং টেম্পারেচারে ওটি করছো, তাই নয় কি? সো দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, টেম্পারেচার, হিউমিডিটি অ্যান্ড এয়ার এক্সচেঞ্জ. সো ইন দ্য নেগেটিভ প্রেশার রুম অর ইন দ্য পজিটিভ প্রেশার রুম কিছু কিছু এয়ার এক্সচেঞ্জের
ইয়ে আছে তোমার স্পেসিফিকেশন আছে কি আমার ঘন্টায় 7টা এয়ার এক্সচেঞ্জ হতে হবে, আমার ঘন্টায় 8টা এয়ার এক্সচেঞ্জ হতে হবে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আইসোলেশন রুমস অ্যান্ড দ্য ওটিস, এয়ার এক্সচেঞ্জ পার আওয়ার। আচ্ছা, এটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ মনিটরিং। নাও ইউ সি দ্য পেট্রি ডিশ। সো দিস ইজ আ পেট্রি ডিশ, ওকে। পেট্রি ডিশের ডায়ামিটার হচ্ছে 90 মিলিমিটার্স অর 9 সেন্টিমিটার্স, ঠিক আছে। তো এই 90 মিলিমিটার্সের পেট্রি ডিশ ইউ হ্যাভ টু পুট ইন আ 1-1-1 মেথড, মানে দেওয়াল থেকে 1 মিটার দূরে, মাটি থেকে 1 মিটার ওপরে, এবং ডিশটার যে ঢাকনাটা আছে সেটা 1 ঘন্টা ধরে খুলে রাখতে হবে। আন্ডারস্টুড? মাটিতে বসিয়ে দিলাম, নো, মাটি থেকে 1 মিটার ওপরে। দেওয়ালের পাশে বসালাম, নো, দেওয়াল থেকে 1 মিটার ভেতরে। আর পেট্রি ডিশটাকে 1 ঘন্টার জন্য খুলে রাখতে হবে। 1-1-1 মেথড, ঠিক আছে। রিমেম্বার ইট, বিকজ ইন দিস ওয়ে দিস উইল বি মানে ডেভেলপ, বিকজ যতগুলো কলোনি আছে তার একটা হিসেব আছে, ঠিক আছে। সেই কলোনিগুলো কাউন্ট হয়, হাউ মেনি কলোনিজ আর দেয়ার অন দ্য প্লেট। This was the machine I was talking about. This is called an active air sampler, যেখানে কিনা এই জায়গাটাতে তোমার পেট্রি ডিশটা বসাতে হবে, দিয়ে মেশিনটাকে তুমি ঘরের মধ্যে এখানে বসাবে। দ্য মেশিন উইল জাস্ট সাক ইন দ্য এয়ার, এবং সেই এয়ারটাকে এর উপরে ফেলবে, দ্য পেট্রি ডিশের উপরে ফেলবে। এর স্যাম্পলিং টাইম খুব কম, ইটস অ্যারাউন্ড 10 to 15 মিনিটস, ঠিক আছে। বাট দ্য প্রবলেম ইজ দিস উইল নট বি অ্যাকচুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইউর রুম এয়ার। কিন্তু তুমি তো আর্টিফিশিয়ালি এয়ারটাকে টানছো, তাই না? ইউ আর নট ডুইং আ সেটেল প্লেট। বাট এনিওয়ে, দিস ইজ ইকুয়ালি significant, and this is equally taken as a benchmark for the environmental control. Now this is a very complicated formula. এই ফর্মুলা দিয়ে কতগুলো কলোনি হলো, কত ঘন্টা ধরে প্লেটটা খোলা ছিল, কত মিলিমিটারের প্লেট, এই টোটাল জিনিসটা দিয়ে একটা হিসেব করে there will be a CFU per meter cube একটা নাম্বার। The unit will be colony forming unit per meter cube, মানে রুমের যে ভলিউমটা আছে সেই ভলিউমের মধ্যে কতগুলো কলোনি ফর্মিং ইউনিট আমরা পেয়েছি, ঠিক আছে। এবার সেইটার একটা বেঞ্চমার্ক আছে, মানে আমি যদি ধরো বললাম যে আমি প্লেটের মধ্যে পেয়েছি 150টা কলোনি ফর্মিং ইউনিট, সো হাউ উইল আই রিকমেন্ড দ্যাট রুম টু আ ওটি, টু বি ইউজড অ্যাজ আ ওটি? তো সেটার একটা রিকমেন্ডেশন আছে, এগুলো বিভিন্ন গাইডলাইন আছে। তার মধ্যে ইন্ডেক্স অফ মাইক্রোবিয়াল এয়ার কন্টামিনেশন, একটা সুইস হসপিটালের একটা গাইডলাইন, যেখানে কিনা বলছে কি অ্যাট রেস্ট যখন থাকবে, মানে কি যখন কোনো পেশেন্ট নেই, যখন কোনো স্টাফ মুভমেন্ট হচ্ছে না, দেন দ্য CFU উইড বি লেস দেন ইকুয়াল টু 5। যদি সেটা হয় দেন ইট ইজ ফাইন। যদি ধরো এখানেই তোমার কাউন্ট এসে গেছে 55, দেন রুমটাকে বন্ধ করে ডিপ ক্লিন করে তার ভেন্টসগুলোকে পরিষ্কার করে দেন আগেন ইউ হ্যাভ টু ডু অ্যান এয়ার কালচার টু ওপেন দ্যাট রুম টু দ্য পেশেন্ট। আর যদি অপারেশনাল রুম থাকে, মানে যখন রুমের মধ্যে স্টাফ চলছে বা কোনো পেশেন্ট কেয়ার হচ্ছে, দেন দ্য এয়ার CFU লিমিট ক্যান বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 25, ঠিক আছে। তো দিস আর দ্য বেঞ্চমার্কস। ইট ডিপেন্ডস যে ওটিতে একরকম আছে, ICUতে একরকম আছে, সব কটার কিন্তু বেঞ্চমার্কিং এক নয়, সব কটার কিন্তু নাম্বার এক নয়। এই 5 CFU কিন্তু যদি ICUতে চলে যায় তাহলে ইট উইল বি ডিফারেন্ট, ওটিতে চলে গেলে ইট উইল বি ডিফারেন্ট। তো ইট ডিপেন্ডস অন উইচ এরিয়া ইউ আর টেস্টিং। আচ্ছা, তো এবার যদি গন্ডগোল আসে আমরা কি করব, যেটা বললাম, we will go and we will clean the room, we'll disinfect the room. রুম সাধারণত ডিসইনফেক্ট করা হয় either with a hypochlorite 1% or with a quaternary ammonium compound, ঠিক আছে। তো মোটামুটি এই দুটোর মধ্যেই things are chosen. If it is a OT or if it is a burn unit, then it is preferred that we use a 1% sodium hypochlorite. But sodium hypochlorite এর একটা প্রবলেম আছে। কি প্রবলেম? A very practical problem. The people who have worked with it will know যে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট will give you a yellowish stain. তুমি যদি একটা সাদা সারফেসের উপর ডেইলি ইউজ করো, you will get that surface discolored, ঠিক আছে, একটা yellowish discoloration হয়ে যায়। So what we do is সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দিয়ে একবার জিনিসটাকে ডিসইনফেক্ট করার পরে again we do it with a quaternary ammonium compound, যাতে করে ওই স্টেনটা উঠে যায়। So this is a
This is not being there in the books, but this is a very practical thing that we have to do in order to maintain the environmental harmony, like the colors of the things that we are using. আচ্ছা, তো ওটিতে আমি যেটা বললাম যে শুধু এয়ার কালচার হলেই হয় না, তার সাথে সাথে এগুলোও দেখতে হয়, এয়ার এক্সচেঞ্জ, এয়ার ভেলোসিটি, পজিটিভ প্রেশার, টেম্পারেচার, হিউমিডিটি অ্যান্ড এয়ার হ্যান্ডলিং। সো ওটি উইল হ্যাভ টু হ্যাভ আ হেপা ফিল্টার, ওকে। এবং সেই হেপা ফিল্টারটা কিন্তু একটা ইয়ারলি ভ্যালিডেশন হয়। আমি হেপা ফিল্টার লাগালাম এই বছর, সেটা 20 বছর ধরে চলবে? নো, এনি ফিল্টার উইল হ্যাভ আ ভ্যালিডেশন। সেটা তোমার বাড়ির যদি অ্যাকোয়াগার্ড থাকে সেটারও ফিল্টার উইল হ্যাভ আ ভ্যালিডেশন, যদি ওটিতে হেপা ফিল্টার থাকে সেটারও উইল হ্যাভ আ ভ্যালিডেশন, ইট উইল হ্যাভ আ লাইফ। ওর পরে ওটা কাজ করে না, আইদার ইট শুড বি সার্ভিসড অর ইট শুড বি রিপ্লেসড, ঠিক আছে? তো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, পজিটিভ প্রেশার কেন? See, the positive pressure is 2.5 Pascal. Why do we need a positive pressure in the OT? Negative pressure নয় কেন? Why positive pressure? Negative pressure কোথায় ইউজ হয়? This is a basic concept, this you have to clear it. কোথায় ইউজ হয় নেগেটিভ প্রেশার হসপিটালে? নেগেটিভ প্রেশার রুম, ভেন্টিলেশন রুম। সেটা কি টাইপের রুম? মানে ভেন্টিলেশন রুম মানে বুঝলাম না, ভেন্টিলেশন রুমের মধ্যে কি হবে? ওরকম কোনো রুম হয় নাকি ভেন্টিলেশন রুম? পেশেন্টের ভেন্টিলেশন কোথায় করা হয়? আইসিইউতে, তাই তো? আইসিইউতে কোনো প্রেশারের কোনো রকম মাপকাঠি নেই, আইসিইউ ক্যান বি নর্মাল প্রেশার। হ্যাঁ, তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের যদি এরোজল জেনারেটিং কোনো প্রসিডিওর করা হয়, মানে এমন একটা প্রসিডিওর করলাম যাতে করে কিনা পেশেন্টের যে রেসপিরেটরি সিক্রিশন সেটা বাইরে বেরিয়ে এলো। ফর এক্সাম্পল, ইউ আর পুটিং আ এন্ডোট্র্যাকেল ইনটিউবেশন ইন আ পেশেন্ট। তুমি ইন্টিউবেট করছো পেশেন্টটাকে, পেশেন্টটা কাশবে, কাশলে এরোজল ছড়াবে, ওকে। ইউ আর ডুইং আ ব্রঙ্কোস্কোপি টু দ্য পেশেন্ট, ব্রঙ্কোস্কোপিতেও পেশেন্টটা কাশবে, অ্যান্ড ব্রঙ্কোস্কোপিতে ইউ আর ডাইরেক্টলি গোয়িং ইনসাইড দ্য লাংস, তো সেখান থেকে তোমার এরোজল ছড়াবে। এইরকম ইনভেজিভ এন্ডোট্র্যাকিয়াল ইনভেজিভ প্রসিডিওর যদি পেশেন্টের করা হয়, দেন দ্যাট রুম হ্যাজ টু বি আ নেগেটিভ প্রেশার রুম। কেন? তুমি যখন একটা রুমের মধ্যে ধরো কাশছো, একটা ছোট রুম, তার মধ্যে কাশছো কনস্ট্যান্টলি, দ্য রুম ইজ ফুল অফ হোয়াট? এরোজলস অ্যান্ড ড্রপলেটস, তাই তো? তো সেইটাকে যদি আমি নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে রুমের মধ্যে না টেনে থাকি, তাহলে রুমের দরজা খুললেই বেরিয়ে চলে যাবে, correct? So can we give a positive pressure in that room? No. So remember, all the infective cases, respiratory, airborne হোক আর ড্রপলেট হোক, ইনফেক্টিভ রেসপিরেটরি কেস যদি থাকে, put the patient into a negative pressure isolation. তাতে করে কি হলো? পেশেন্টের শরীরে যে ইনফেকশনটা মানে শ্বাসনালীর মধ্যে আছে, লাংসের মধ্যে আছে, if the patient coughs also, their infection is not spread outside. নেগেটিভ প্রেশারের জন্য ওটা রুমের মধ্যেই কন্টেন্ট হয়ে আছে। In the contrast, if you see, if a patient is immunocompromised, পেশেন্ট ইমিউনোকম্প্রোমাইজ আছে, পেশেন্ট একটা সিঙ্গেল রুমে আছে, তুমি পেশেন্টটাকে নেগেটিভ প্রেশার অন করে দিয়েছো, দরজাটা একটু খোলা আছে, কি হবে? বাইরে থেকে একটা টিবি পেশেন্ট নিয়ে যাচ্ছ, ভেতরে একটা ইমিউনোকম্প্রোমাইজ পেশেন্ট আছে, টিবিটা ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে, তাই তো? সিম্পল। সো হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ টু ডু? পুট দ্য পেশেন্ট ইন আ পজিটিভ প্রেশার আইসোলেশন। পজিটিভ প্রেশার মানে কি? ভেতরে প্রেশার বেশি, কোনো জিনিস বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে পারবে না। সো দিস আই হ্যাভ টু প্রোটেক্ট দ্য পেশেন্ট নাও। আগেরটা আই ওয়াজ প্রোটেক্টিং মাই স্টাফ, অ্যান্ড দিস ইজ আই এম প্রোটেক্টিং দ্য পেশেন্ট। যাতে আমি রুমের মধ্যে পজিটিভ প্রেশার ক্রিয়েট করে রাখলাম যাতে বাইরে থেকে না কিছু ঢুকতে পারে, সিম্পল। তাহলে ওটি পজিটিভ প্রেশার না নেগেটিভ প্রেশার হবে? পজিটিভ প্রেশার হলো। মুখস্থ করবে না, মুখস্থ করলে কোনদিন শিখতে পারবে না। ওটি পজিটিভ প্রেশার নেগেটিভ প্রেশারের পরীক্ষা হলে ভাবতে বসে গেলে দুম করে নেগেটিভ প্রেশার লিখে দিয়ে চলে গেলে, বিকজ ইউ ডোন্ট নো দ্য লজিক বিহাইন্ড ইট, তাই না কি? সো নো দ্য লজিক। তাহলে পজিটিভ প্রেশার কত হলো? +2.5 প্যাসকেল। আচ্ছা, টেম্পারেচার দেখে নাও, 21 ডিগ্রি ±3, আর হিউমিডিটি হচ্ছে ইট শুড বি বিলো 60%, ঠিক আছে? দিস শুড বি মেনটেন্ড ইন দ্য ওটি। নেক্সট উই কাম ফর ওয়াটার স্যাম্পলিং। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়াটার কোথায় ইউজ হয় হসপিটালে? প্লিজ ডোন্ট সে জল রান্না করতে ইউজ হয়, সেটার কথা বলছি না। পেশেন্টে কোথায় ইউজ হয়?
কোথায় ইউজ হয়? জল দিয়ে কি করা হয় পেশেন্টের? টেল মি ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং which is done with RO water. A very important thing. Hand hygiene, okay, hand hygiene I will take, but I was not saying hand hygiene. Hand hygiene তো জল লাগবেই, হ্যাঁ হ্যান্ড হাইজিনে জল লাগবেই, বাট আমি পেশেন্ট হ্যান্ড হাইজিন থোড়ি করবে। পেশেন্ট খাট থেকে উঠে হাত ধোবে নাকি? তাই তুমি ধোবে সেটা। আমি বলছি পেশেন্টের কি লাগে, পেশেন্টের কোন জলটা লাগে, a major procedure which requires RO water. খুব ইম্পর্টেন্ট। জানো, শুনেছো, জানো, দেখেওছো হয়তো, বাট yes, some machine which requires a water supply. একটা মেশিন আছে যে মেশিনটাতে ওয়াটার দিতে হয়। Yes, hemodialysis. Okay, so hemodialysis will require you to have a constant RO supply in the hospital. RO means reverse osmosis. তো এই যে RO ওয়াটারটা আসবে কোথা থেকে আসবে? From your hospital. So hospital should have a RO water plant, তাই তো? তাহলে RO water plant যদি থাকে, আর সেই RO water plant থেকে যে কটা জায়গায় আমার RO water সাপ্লাই হচ্ছে, শুধু তো ডায়ালিসিস ইউনিট RO water থাকে না, RO water তো তোমার আইসিইউতেও থাকবে। পেশেন্ট যদি ক্র্যাশ করে, ইমিডিয়েট ডায়ালিসিস দরকার, পেশেন্টকে দৌড়ে দৌড়ে ডায়ালিসিস ইউনিটে নিয়ে যাবে? নো, দে উইল গিভ দ্য ডায়ালিসিস ইন দ্য আইসিইউ অনলি। তো আইসিইউ উইল অলসো হ্যাভ RO water সাপ্লাই। তাহলে এই যে সাপ্লাই হচ্ছে RO water, ওয়াটার মানেই হচ্ছে গুড মিডিয়া ফর অর্গানিজমস, ব্যাকটেরিয়া ইনফ্যাক্ট, টু গ্রো, তাই তো? জলে ব্যাকটেরিয়া থাকবেই, এবং বেশিক্ষণ ধরে যদি একটা পাইপলাইনের মধ্যে তুমি জল রেখে দাও, কি হবে? ধরো তোমার পেশেন্ট নেই ডায়ালিসিসে, ঠিক আছে, ডায়ালিসিসে 1 মাস ধরে তোমার কোনো পেশেন্ট ভর্তি হচ্ছে না, কিন্তু তুমি ডায়ালিসিসের পাইপলাইনটাতে জলটা রেখে দিয়েছো, মানে পাইপলাইন উপরে RO ওয়াটার সাপ্লাই হচ্ছে, তুমি পাইপটা খোলোনি, বিকজ পেশেন্ট নেই, তো পাইপটা বন্ধ করা আছে, তার মানে কি পুরো পাইপলাইনটাতে জল আছে, রাইট? দ্য পাইপলাইন ইজ নট ড্রাই। তো whenever you are having water inside a closed pipelines, কি হবে? বায়োফিল্ম হবে। আগের দিন বলেছিলাম what is a biofilm. So biofilm হলে কি হবে? You will not be able to remove that normally. তোমাকে ডিস্কেলিং করতে হবে, ঠিক আছে? আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাকটেরিয়াটা বায়োফিল্ম করে, ওটা হচ্ছে ওই যে সিউডোমোনাস, ঠিক আছে? খুব তাড়াতাড়ি বায়োফিল্ম করে দেবে। তাহলে কি হবে? তুমি যখনই পেশেন্টটা দেখলে, 1 মাস পরে একটা পেশেন্ট এসছে ডায়ালিসিসে, তুমি বলে আহা কত ভালো হয়েছে আমার হসপিটালে। যেই পেশেন্টটাকে ডায়ালিসিস দিলে পেশেন্টটার জ্বর এসে গেল, রাইগার হচ্ছে, পেশেন্ট পার্টি বলছে আর আনবো না আমি হসপিটালে। তাহলে কি হলো? বেসিক্যালি ইউ গেভ দ্য পেশেন্ট সাম সিউডোমোনাস। তো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ মনিটর দ্য হসপিটাল ওয়াটার কোয়ালিটি, ঠিক আছে? আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব বেসিক, যেটা আমাদের কেএমসির যে ওয়াটার সাপ্লাই আছে, সেই ওয়াটার সাপ্লাইতেও করা হয়, সেটা হচ্ছে এই যে কোলিফর্ম টেস্টিং। কোলিফর্ম মানে কি? কোলিফর্ম মানে কি? দ্য ব্যাকটেরিয়া উইচ লিভস ইন ইয়োর গাট, কোলন, তাই তো? কোলন থেকেই তো এসছে কোলিফর্ম, কলিফ্লাওয়ার থেকে তো আর আসেনি। দেন তো কোলিফর্ম অর্গানিজমস এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর্গানিজম ইজ E. coli, the one and only organism which can have an infection, very vigorous infection, is E. coli. E. coli এর মতো অর্গানিজম পৃথিবীতে হয় বলে মনে হয় না। It can cause everything. Wound infection, yes. UTI, yes. Blood stream infection, yes. Everything, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো ফিকাল কন্টামিনেশন অফ হসপিটাল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, এরকম হয় অনেক সময়। কি হচ্ছে না, হসপিটালের পাইপলাইন গেছে আর আরেকটা সিওয়েজের পাইপলাইন গেছে, দিয়ে সিওয়েজের পাইপলাইনটা ফেটে গেছে, হসপিটালের পাইপলাইন মধ্যে ঢুকে গেছে, হতেই পারে, ইউ নেভার নো। ওপর দিয়ে একটা বড় গাড়ি গেছে, তলা পাইপটা ফেটে গেছে, দেখো তো রাস্তা সারাক্ষণ ধরে ঘুরে যাচ্ছে, হ্যাঁ? তো ইউ হ্যাভ টু এভরি মান্থ ইউ হ্যাভ টু টেস্ট, এভরি মান্থ আ হসপিটাল শুড টেস্ট যে RO ওয়াটারে আমার কি আছে, RO ওয়াটারে কতটা লেভেল অফ এন্ডোটক্সিনস আছে। এন্ডোটক্সিন মানে কি? Yes, the LPS is the endotoxin, lipopolysaccharide of the gram-negative bacilli. তো এন্ডোটক্সিন কতটা পরিমাণে আছে জলের মধ্যে,
সেইটা কতটা পরিমাণে পেশেন্টের শরীরে ঢুকছে থ্রু দ্য ডায়ালিসিস ইউ হ্যাভ টু চেক। যখন অডিট হয় NABH বলো JCI বলো এনি কাইন্ড অফ অডিট ইউ আর ফেসিং, they will see every month whether you are monitoring the endotoxin levels or not, whether you are monitoring your chloride levels or calcium levels in the water or not. Now তুমি যে RO ওয়াটারটা দিচ্ছ ডায়ালিসিস মেশিনে, if you are not monitoring it, you are doing a deliberate harm to the patient, and that is patient safety obligation, you cannot do it. ঠিক আছে? তো আরো এইসব ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, বার্কোলডেরিয়া আছে, বার্কোলডেরিয়া ইজ ভেরি ভেরি কমন ব্যাকটেরিয়া, যাদের জলের কাজ বেশি, কিংবা দ্য থিং দ্য হসপিটালস which doesn't have a proper a good infection control team, যেখানে কিনা ওয়াটার সাপ্লাই ইজ haywire, সেখানে you will find a large number of Burkholderia population because these bacteria they love to live in water. Then you have Ralstonia, Serratia, Acinetobacter, Enterobacter, Legionella, and very very important Mycobacterium, non-tuberculous Mycobacterium. You see, I'll tell you an incident. Once in a medical college, Cone Medical College, I won't take a name, but what was happening is, যখনই ZN strain আসছে, the organism, I mean the patient load was around, the ZN strain load was around 30 to 40 ZN strains per day. ঠিক আছে, এত পেশেন্ট আছে। যখনই ZN strain করা হচ্ছে পজিটিভ, ফার্স্ট ZN strain করা হলো স্পুটাম পজিটিভ, দেন তার সাথে কোরিলেট করা হলো চেস্ট এক্সরের সাথে, দেখা গেল ওকে ফাইন, উই আর হ্যাভিং আ নিউমোনিক প্যাচেস, উই আর হ্যাভিং সাম কনসলিডেশন দ্যাট মে হ্যাভ সাম পজিটিভ দেন ক্লিনিশিয়ানের সাথে কথা বলা হলো, ক্লিনিশিয়ান ওয়াজ কনফিউজড, and then we thought that fine, let's see the other patients also, because we were suspecting some wrong things going on. প্রত্যেক কটা ZN strain 30টা ZN strain was positive. How can it happen? একটা হসপিটালে 30টা পেশেন্ট ভর্তি আছে, 30 জনের টিবি আছে? This is not possible. ঠিক আছে? তো whenever you face these kind of things, automatically তো মনে হয় যে কোথা থেকে এলো জিনিসটা। তো পেশেন্টের স্যাম্পল রিপিট করা হয়েছে, again it is positive, but the patient is not suspected of TB. Acidic fluid positive, pleural fluid positive, যা ফ্লুইড আছে সব পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে। So the people were going crazy, কি করা যায়। Then we thought, let's do a culture of the water, I mean the ZN strain of the water itself. তো কল থেকে জল ভরা হলো, জল ভরে সেটাকে সেন্ট্রিফিউজ করে ডিপোজিটটা নিয়ে the ZN strain was done, and it was again positive. So this time there was no patient sample, there was only water from the tank, সেটা কিনা positive. Now you imagine this water was being used for all the other purposes. এটা দিয়েই হাত ধোয়া হচ্ছে, এটা দিয়েই they are taking care of the primary instrument washing হচ্ছে, তারপরে ইনস্ট্রুমেন্টে CSSD তে যাচ্ছে, হ্যাঁ। So all the primary things are being done with this water. So who was the culprit? The culprit was this guy, non-tuberculous Mycobacteria. Okay, so non-tuberculous Mycobacteria is very notorious to cause what? Port site infection. Port site infection মানে post operative surgical site infection. Okay, so এগুলো কিন্তু জলের মধ্যে থাকে, and they are very very fond of water tanks. দুম করে ট্যাঙ্কি গিয়ে বসে থাকবে, you never know, তোমার বাড়ির ট্যাঙ্কে হয়তো বসে আছে, তুমি বাড়ির ট্যাঙ্কে ZN strain করেছো, করতে পারো, sometimes you may find it positive. ঠিক আছে, স্নান করছো ভালো মতো, বাট দেখছো যে NTM দিয়ে স্নান করছো ডেলি, হ্যাঁ। তো the thing is they live in the water. Okay, রুটিন টেস্টিং আমি বললাম, যেটা রুটিন টেস্টিং শুধুমাত্র যেটা আমাদের আরও ওয়াটার সেগুলোই মানে করা হয়, তাছাড়া পোর্টেবল ওয়াটার যেগুলো ক্যান্টিনে সাপ্লাই হচ্ছে সেখান থেকেও করা হয়। আর মেথড অফ ডিটেকশনের মধ্যে বইতে দেখবে লেখা আছে মাল্টিপল টিউব মেথড, মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন মেথড, অনেক রকমভাবে ওয়াটারটাকে টেস্ট করা যায়। মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন মেথডেও অনেকে করে, প্লেট কাউন্ট মেথড, বাট সব থেকে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে মাল্টিপল টিউব মেথড, যেটা কিনা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যানালিসিসের জন্য করা হয়। ওই কোলিফর্ম কাউন্টাউনগুলো দেখে এটা দিয়ে। তাহলে কালেকশন কি হলো আমার? দ্য ওয়াটার শুড বি কালেক্টেড উইদিন and processed within 2 hours.
ঠিক আছে, যদি ওটা রেফ্রিজারেট না করা হয়। আর স্ক্রিউ ক্যাপ এরকম গ্লাস ভায়াল, স্টেরাইল যে গ্লাস তোমার বোরোসিলিকেট ভায়াল আছে সেগুলোর মধ্যে কালেক্ট করতে হবে, ভলিউম অ্যারাউন্ড 150 to 200 ml অফ ওয়াটার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি তোমার রেসিডুয়াল ক্লোরিন থেকে থাকে, যদি অনেকে হয় না যে ক্লোরিন দিয়েছে জলে, তো সেই সময় যদি ক্লোরিন থেকে থাকে তাহলে কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ আসবে না। দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাড সামথিং কল্ড সোডিয়াম থায়োসালফেট টু নিউট্রালাইজ দ্যাট ক্লোরিন। আচ্ছা, ট্যাপের থেকে যখন নেওয়া হবে একটা ডায়াগ্রাম আছে, ইয়েস, সো দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম, দিস ইজ দ্য টেকনিক হাউ ইউ শুড কালেক্ট ওয়াটার ফ্রম দ্য ট্যাপ। প্রথমে হচ্ছে ট্যাপের আউটলেটটা ক্লিন করতে হবে, দেন ইউ হ্যাভ টু টার্ন অন দ্য ট্যাপ ফর 1 to 2 minutes, ওকে, দেন ইউ হ্যাভ টু টার্ন অফ দ্য ট্যাপ, আবার ট্যাপটা টার্ন অন করতে হবে, দেন উইথ মিডিয়াম ফ্লো রেট ওই যে তুমি ট্যাপটা খুলেছো সেখান থেকে ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য বটল and fill it with water 150 to 200 ml and then you send the sample to the lab. It is very important, এত কিছু কেন করতে হচ্ছে, জাস্ট জলটা খুলে ভরে দিলেই তো হলো? নো, বিকজ এই যে ট্যাপের মাউথটা, দিস উইল বি কন্টামিনেটেড উইথ অর্গানিজম which are colonizers, which are not the actual organism that is present in the water. তুমি যদি ট্যাপের প্রথম থেকে ওই যে বলে না মিডস্ট্রিম ইউরিন কেন বলে? বিকজ অ্যান্টিরিয়ার ইউরেথ্রা ইজ কলোনাইজড উইথ সাম অর্গানিজমস। তুমি যদি পেশেন্টটাকে মিডস্ট্রিম না দাও, ওই অ্যান্টিরিয়ার ইউরেথ্রাল যে কলোনাইজারগুলো দ্যাট উইল গ্রো ইন দ্য ইউরিন কালচার and you will have a false report. Similarly here also এই যে ট্যাপের মাউথটা, this will be colonized with some bugs. So first you have to clean it, discard some water and then you have to take it. Simple. আচ্ছা, কোলিফর্ম কাউন্ট যদি করা হয় তাহলে এটা এক্সপ্রেস করা হয়, মানে মাল্টিপল টিউব মেথডে যদি করা হয় কোলিফর্ম কাউন্ট, then it is expressed as MPN, that is most probable number of coliform organism per 100 ml of water. এটা হচ্ছে ইউনিট, যেমন CFU per meter cube ছিল এয়ার কালচারের ইউনিট, সুতরাং MPN is the unit of water culture total coliform count. কি মিডিয়া ইউজ হয়? ম্যাকনকি পার্পল ব্রথ অ্যান্ড লরিল ট্রিপটোজ ব্রথ, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম ম্যাকনকিস পার্পল ব্রথ ইজ ইউজড। এরকমভাবে অনেকগুলো টিউব নেওয়া হয়, সেখানে একটা ইন্ডিকেটর থাকে, অ্যান্ড ইউ উইল সি আফটার ইনকিউবেশন ফর 24 hours at 37 ডিগ্রি এইগুলো হচ্ছে পজিটিভ চেঞ্জ হয়ে গেছে, যে ইয়েলো হয়ে গেছে। সো দিজ আর দ্য টিউবস ইন উইচ দ্য coliform organisms has grown. So you take this as positive. আরেকটাও করা হয় ডিফারেন্সিয়াল কোলিফর্ম কাউন্ট, দিস ইজ কল্ড ইকম্যান টেস্ট মেথড। এখানে কিন্তু মিডিয়াটা আলাদা, দিস ইজ নট ম্যাকনকি পার্পল, দিস ইজ আ ব্রিলিয়েন্ট গ্রিন বাইল ব্রথ, BGB, brilliant green bile broth, and the incubation temperature is not 37, it is 44 degrees, it is around 44 degrees. আচ্ছা, মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন মেথড, ইট ইজ দ্য সেম থিং, বিকজ মেমব্রেন যে কোনো মেমব্রেন তুমি ইউজ করতে পারো ফর কালচার্স, বাট এখানে মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ইউজ হয়। এই যে নাইট্রোসেলুলোজ মেমব্রেন, ওই সেলুলোজ মেমব্রেন দিয়ে ওয়াটারটাকে পাস করি, সেই মেমব্রেনটাকে কালচার করতে হয়। ফ্রম দেয়ার ইউ উইল গেট আ অর্গানিজম, যদি থেকে থাকে কোনো অর্গানিজম তাহলে এই অর্গানিজমটা মেমব্রেনে আসবে, এবং এই মেমব্রেনটা যখন কালচার হবে দ্যাট থিং উইল বি কালচার্ড অন দ্য প্লেট, অ্যান্ড ইউ ক্যান ইউজ আ ম্যাকনকি আগার হিয়ার। ডায়ালিসিস ইউনিট অলরেডি বলেছি আমি, মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন মেথডে কালচার করা যায়, এবং যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এন্ডোটক্সিন অ্যাসে। এন্ডোটক্সিন অ্যাসেটা যে মেথডে করে সেটাকে বলে লাল অ্যাসে, ঠিক আছে? তো সেটা একটু দেখে নেবে, বইতেও আছে। এটা ডেলি, মানে ডেলি করতে হয় না, বাট মান্থলি ওয়ান্স ইউ হ্যাভ টু ডু। আচ্ছা, এবারে which are the organisms which indicate fecal contamination? That is very important. তোমার পাইপলাইনের সাথে কিছু ক্রস হয়ে গেছে কিনা, that you have to know. E. coli যদি থাকে then it's a definite fecal contaminant, ঠিক আছে? কি লিখছে দেখো, coliform other than E. coli, it is a remote contamination, that means a probability. Suppose তুমি প্রোটিয়াস পেলে কি অন্য কিছু পেলে, so it's a probable fecal contamination. But if you get a thermotolerant E. coli, এই যে thermotolerant E. coli, then it is the confirmation that definitely there is a fecal contamination in your system, ঠিক আছে? thermotolerant মানে it will tolerate around above 40 degree of temperature. যদি fecal streptococci আসে
That means again it is a remote fecal pollution that may have been contaminated. Clostridium perfringens and Pseudomonas, a remote contamination. Bacteriophages যদি specific for E. coli থাকে তাহলে it is a fecal pollution or fecal contamination. মানে বোঝা গেল যেটা সেটা হচ্ছে thermotolerant E. coli এবং E. coli specific যদি ফাজ পাওয়া যায় that means it is a fecal contamination. আচ্ছা, এখানে কিছু লিমিটস দেওয়া রয়েছে যেখানে কিনা বলেছে যে কত এমপিএন হতে পারে, মানে ফিকাল ইকোলাই যদি থাকে তাহলে এটা কত এমপিএন হতে পারে। এমপিএন ইজ মোস্ট প্রবাবল নাম্বার, ঠিক আছে। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ওয়াটার দ্যাট ইউ আর টেস্টিং। লিজেনেলা দিয়েও হয়, সিউডোমোনাস দিয়েও হয়, আর মোস্টলি এটা তিনটে দিয়েই হয়, ইকোলাই, সিউডোমোনাস অ্যান্ড লিজেনেলা। আচ্ছা, ডায়ালিসিসের ইউনিট দেখো, এন্ডোটক্সিনে ইট হ্যাজ টু বি অলওয়েজ লেস দ্যান 0.03। লাল অ্যাসেতে the endotoxin level must be less than 0.03. Next comes the last part is surface sampling. Surface sampling means the sample that you get from the environmental surfaces or fomites. For example, আমরা যখন surface sampling করি, which surfaces will you target the most? বলো দেখি। The surfaces which have a high touch surface. High touch আর low touch surface এর মধ্যে কি ডিফারেন্স বলো দেখি। What is a high touch surface and what is a low touch surface? High touch মানে কি? বারবার টাচ হচ্ছে, কোথায়? ওটি টেবিল, ডোর নব, পেশেন্ট বেড, তাই না? কম্পিউটার কিবোর্ড, সুইচেস। So all these things are high touch surface. So তোমার যখন সার্ভিলেন্স কালচার নিতে হবে, you will definitely include these high touch surfaces and also the floor. তুমি কি সিলিং থেকে নেবে প্রত্যেকবার উঠে উঠে মই দিয়ে দিয়ে? No, না? Then so you include the high touch surfaces. Okay. আচ্ছা, তো কি করে নেওয়া হবে? You will take a moistened swab, not a dry swab. Why not a dry swab? A dry swab এর মধ্যে দিলে আর ব্যাকটেরিয়াটা বেঁচে থাকবে কি করে? If you take a dry swab, the time you will transport it to the lab, the bacteria will die because ওর মধ্যে তো কোনো মিডিয়াই নেই। So you will take a normal saline wala swab, normal saline dip করবে, sterile normal saline, and then you know swab the surface, okay, and either you inoculate then and there or you transport the sample to the lab for inoculation, ঠিক আছে। inoculate করলে, inoculate করার পরে then you will see some growth after 48 hours. এই যে কোথা কোথা থেকে নিতে হবে লিখে দিয়েছে, বেড রেলস, বেড ফ্রেমস, মুভেবল ল্যাম্প, ট্রে টেবিল, বেডসাইড টেবিল, হ্যান্ডেলস, আইভি পোলস, ব্লাড প্রেশার কাফ, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিপি কাফ। ওই একটাই বিপি কাফ দিয়ে গোটা হসপিটালের সব পেশেন্টকে দেখা হচ্ছে, কি গোটা ওয়ার্ডের সব পেশেন্টকে দেখা হচ্ছে। You know what is the ideal procedure to use a BP cuff? একটা পেশেন্টের বিপি কাফ দেখা হয়ে গেল, then you have to disinfect it. How will you disinfect the BP cuff? ওটা তো একটা কাপড়ের জিনিস, কি করে disinfect করবে? স্যানিটাইজার কি করবে? Spray. So you spray the sanitizer and keep it till it is dry. Okay, this is exactly what is recommended. Otherwise তো কিছু করার, প্রত্যেকটা পেশেন্টের জন্য তো আলাদা আলাদা বিপি কাফ সম্ভব না। আইসিইউতে ইট ইজ পসিবল, যাদের আইসিইউতে ডেইলি পেশেন্টের সবসময় মনিটর হচ্ছে, দেন দে হ্যাভ আ সেপারেট বিপি কাফ। বাট ওয়ার্ডে তো ইট ইজ নট পসিবল। ওয়ার্ডে তোমার 50টা পেশেন্ট, কতগুলো বিপি মেশিন তুমি কিনবে, তাই না? ইট ইজ নট পসিবল। আচ্ছা, তাহলে কি হলো, এখানে আমরা যদি সারফেস স্যাম্পলিং করলাম, তাহলে এটার কোনো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড নেই কি আমার এতগুলো কলোনি থাকতে হবে বা এতগুলোর বেশি গ্রোথ হলে আমি আবার করে ক্লিন করাবো। বাট মোটামুটি যেটা দেখা যায় যে 2.5 থেকে 5 কলোনি ফর্মিং ইউনিট যদি থাকে, দেন ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। যদি 5-এর ওপরে হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু ক্লিন দ্য সারফেস আগেন, ঠিক আছে। এবং স্পেসিফিক্যালি কিছু অর্গানিজমস, যেমন আমি বলছি Pseudomonas, E. coli, Klebsiella, if these organisms comes, then definitely you have to do another surface cleaning. Or if you get a MRSA, if you get a VRE, MRSA in a environmental surface means you have a problem.
বিকজ ওই এমআরএসটাই কিন্তু গোটা হসপিটালে দ্যাট ক্যান কজ অ্যান আউটব্রেক। ওকে, so if you get this multi-drug resistant or any fancy organisms like this, then definitely you have to go for a deep cleaning again. Surface deep cleaning কি দিয়ে করবে বলেছিলাম? Floor hypochlorite 1% or quaternary ammonium compound, ঠিক আছে?